ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج کل کے حالات آپ لوگ جان رہے ہیں. ہر انسان کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. سب کو پتا ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے مسلمان کے لیے. حالات کو دیکھے جاتے ہیں دو راستے سے. میری بات تھوڑی غور سے سننا. حالات کو لوگ پہچانتے ہیں، اس کے دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ سیاسی پہلو سے پہچانے، سیاست دانوں سے جانے، اخباروں سے سمجھے، نیوز پیپر پڑھ کر سمجھے کیا ہو رہا ہے، یوٹیوب کے ذریعے سمجھے، ٹویٹر کے ذریعے سمجھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مظلوم مسلمان فلسطین پر کیا ہو رہا ہے. یہ دنیا کے حالات سے ہم دیکھتے ہیں. دنیا کے حالات سے یہ سب چیزیں بھائی ٹی وی کے ذریعے، نیوز کے ذریعے فلاں چیز بڑی پڑی ہے. جھوٹ سچ سب بڑا پڑا. اور دوسرا راستہ ہے حالات کو جاننے کا. قرآن کریم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی حدیث ہے کہ قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات کے بارے میں کیا فرمایا ہے. جو حالات پہلے کے حساب سے دیکھیں گے ٹی وی کے ذریعے، نیوز کے ذریعے، صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن امت عجیب ہے کہ جو حالات سمجھنے چاہیے قرآن سے اور حدیث سے اس کو نہیں سمجھتے. ڈگری کے ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، لیکن انسان اور امت کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کو سمجھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو سمجھیں. ٹائم نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کا. ٹائم ہے پورا گھنٹے پورا دن ہمارا دنیا کی ڈگریوں کے حاصل کرنے کا، لیکن اللہ کی کتاب کی ڈگری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی ڈگری حاصل کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور ہم جانتے ہیں عوام تو عوام، خواص لوگ بھی اس کو نہیں جانتے. مدرسے میں بھی یہی پڑھا دیا جاتا ہے کہ رفع الیدین میں کیا اختلاف ہے.
آمین بالجہر کا کیا اختلاف ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، فلاں کیا کہتے ہیں، فلاں کیا کہتے ہیں، زندگی عالم بن گیا۔ لیکن ایمان کے بعد سب سے بڑا باب جو ہے کتاب الایمان کے بعد آج کل کے حساب سے کتاب الفتن ہے۔ کتاب الفتنہ، کیا کیا فتنے اس امت پر آئیں گے، اس امت پر کیا کیا فتنے آئیں گے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنے کو 1400 سال پہلے بیان کیا ہے۔ اوپر سے لیا اور ایسے دیکھا کہ کیا ہوگا قیامت سے پہلے پہلے، ان تمام کو تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہاں، قرآن نے بھی تو کہا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَتَكُونُ الْفِتَنُ، ان قریب فتنے بہت آنے والے ہیں۔ There are lots of fitnas are going to come upon my ummah۔ تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا وہ کون کون سے فتنے ہیں، یہ نہیں پوچھا وہ کون کون سے، میرے جیسا بتاؤ نا کون کون سے فتنے آئیں گے نا، یہی پوچھتے نا، وہ کون کون سے فتنے ہیں جو آنے والے ہیں، ایسا نہیں پوچھا۔ فوراً صحابی نے کہا قالو مل مستخرج منہا، ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے، کیا کہا، ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کی سمجھ تھی، یہ نہیں پوچھا کیا ہوگا کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر قیامت کیسے آئے گی، نہیں، ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آنسر جواب دے دیا فوراً۔ کیا جواب دیا، فیہ ما کان قبلکم وفیہ ما خبر بعدکم وحکم بینکم، اس قرآن میں تمہارے پہلے کیا ہوا اس کو بیان کیا، تمہارے سامنے کیا ہونے والا ہے قیامت تک قرآن نے بیان کیا، اور ابھی کیا ہو رہا ہے قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرآن کی تفسیر ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا، ابھی جو آپ کے سامنے آیت پڑھی شروع میں، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر بات کو صاف کلیئرلی طور پر بیان کرتا ہے، یا اس قرآن کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان کر دیا۔ مسلمان ہے غافل ہے، مسلمان کیا ہے، غافل ہے، سویا ہوا ہے، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں، بس اس کو یہ ہے کہ میں بچ جاؤں، دنیا میں جس کا جو ہوتا ہے ہوتا رہے، مجھے میری بلڈنگ، میرا گھر، میری گاڑی، میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، چاہے ہوتا رہے، ہوتا رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام حاکم نے نقل فرمایا، اور امام حاکم جو کتاب ہے ان کی المستدرک ہے۔ مستدرک کا کیا معنی ہے، اس میں بخاری اور مسلم کے طرز پر، طریقے پر حدیث کو، صحیح حدیث کو جمع کیا ہے۔ جو کنڈیشنز امام بخاری کی حدیث کو لینے کی تھی، جو کنڈیشنز امام مسلم کی حدیث کو لینے کی تھی، وہی کنڈیشن پر مستدرک میں امام حاکم نے نقل فرمایا ہے، اور البانی نے اس کو صحیح کہا، جو حدیث کے میدان میں بہت سخت تھے۔ کیا حدیث ہے؟ فرمایا اول هذا الامر، سنو حدیث، نبوت ورحمت ويكون خلافته ورحمة ويكون ملوكه ورحمة ويكون عمارته ورحمة ثم يعود جبابرية
यतक़द्दमून अलैकुम बिलजिहाद फ़इन अफ़ज़ल जिहाद। आपका जिहाद का नाम सुनकर घबरा जाते हैं आप यार, कि मतलब नहीं कि लड़ने जाने का। This doesn't mean to go and fight. जिहाद मीन्स जालिम को रोकने का कोई तरीका इख्तियार करना, जालिम को रोकने का कोई तरीका हो, मजलूम की मदद हो, जहां कहीं भी हो। हम ये समझते वही जो हमारे दिमाग में है कि बंदूक लेकर लड़ने का चाहत नहीं, ये नहीं। हमेशा समझो स्ट्रगल जो हो रहा है उसकी मदद करो, पानी से, खाने से, इससे उससे, दुआओं से, फुला से फुला से फुला, बहुत सारी सूरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन अफ़ज़ल जिहादुकुम बिर्रिबात, सबसे बड़ा मारका जो है अपने और अपनी कौम को बचाना, सरहद पर खड़े रहकर अपना डिफेंस, अपना बचाना, अल्लाह के नबी ने फरमाया। और फिर आगे फरमाया फ़इन अफ़ज़ल रिबात अस्कलान, सबसे बड़ा अपने आप को बचाने वाला शहर अस्कलान वाला। ये अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बयान किया। ये फलस्तीन का एक शहर है अस्कलान। आप लोगों को पता है कि पता भी नहीं, कभी सुना भी नहीं, सही हदीस है। 1400 साल पहले अल्लाह ने बताया है, अल्लाह के नबी ने बताया है। वह कहा दिल उम्मा फीही जवाबिरिया, उम्मत हलाकत है इस उम्मत की कि उनके अंदर में फिर जवाबिरिया क्या होगा। सबसे पहले अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं इस हदीस में, क्या कह रहे हैं, अव्वलुल अम्र नबूवतुन व रहमा, सबसे पहले मैं दुनिया में आऊंगा, अल्लाह के नबी ने कहा मैं नबी होऊंगा और मेरे साथ रहमत ही रहमत होगी। गरीबों की मदद, बेवाओं की मदद, यतीमों की मदद, बीमारों के दवा और दारू का इंतजाम, फुला और फुला और फुला और फुला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत आम होगी। और मेरी बात समझ में रहे कि नहीं समझ रहे? शायद पहली बार सुन रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे खामोश है आप लोग। मैं कुछ हालात बयान करना चाहता हूं, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। अपनी तरफ से कोई बात नहीं है कि हम मुसलमान मायूस हो चुके। फिर क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया वो यकून खिलाफत व रहमतुन, उसके बाद खिलाफत आएगी। 4 खलीफा, अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, और उनके जमाने में वही नबूवत का तरीका होगा रहमत वाला कि अल्लाह उनके अंदर मेहर रहमत उतारेगा। नबूवत के तरीके पर वो गरीबों की मदद करेंगे, बेवाओं की मदद करेंगे, जालिम को रोकेंगे, मजलूम की मदद करेंगे। हाँ, इसीलिए हजरत उमर ने फरमाया अगर समंदर के किनारे एक कुत्ता भूखा मर रहा है, उमर तुझे पूछा जाएगा कयामत के दिन तेरी हुकूमत कैसे थी। एक औरत भूखी सो रही है, उमर तुझे पूछा जाएगा। नबूवत के तरीके पर यहां पर भी देखिए क्या फरमाया, वो यकूल खिलाफतुहु व रहमतुन, खिलाफत राशिदा का जमाना होगा, उसमें रहमत 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 होगी। उसके बाद वो यकून मुल्कुन व रहमतुन, फिर मुलूकियत का, बादशाहत का जमाना होगा, बादशाहत का जमाना होगा, और उस बादशाहत के जमाने में भी रहमतें होगी। खिलाफत अब्बासिया, खिलाफत उमैया, खिलाफत उस्मानिया। उसके बाद क्या होगी, उसमें भी रहमत होगी। बादशाहों के जमाना उठाकर देखो कितनी रहमत। बगदाद में एक औरत को एक अंग्रेज ने छेड़ा, उस औरत ने आवाज लगाई वाह मोतसिमा, वाह मोतसिमा। उस जमाने में बादशाह खलीफा मोतसिम बिल्लाह था, उसको आवाज पहुंची, उन्होंने फौरन अपनी पूरी आर्मी को तैयार किया। फरमाया एक औरत को उंगली लगाई, छेड़ा तुमने, हम जाते हैं इसको पकड़ने के लिए। इसको पकड़ लिया अंग्रेज को और उसी की हुकूमत में ले गए पूरी फौज के साथ, मोतसिम बिल्लाह पूरी फौज के साथ
उस अंग्रेज की हुकूमत में ले गए, फरमाया तुम्हारी हुकूमत की जो सजा है वो सजा इसको दो हमारे सामने, वरना हम तुम्हारी हुकूमत की ईंट के ईंट बजा देंगे। एक औरत के लिए वो खिलाफत थी, अल्लाह की रहमतें थी वहां। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, वह खिलाफत हो वह मुलूक रहमतुन, मुलूकुल है एक जगह पर, एक हदीस में सुल्तान और रहमत बादशाह, वयकूनु इमारतुहु व रहमतुन, उसके बाद इमारत आएगी और उसमें भी रहमत होगी। इमारत का क्या माना है, उसके बाद ये सारी इस्लामी हुकूमत है छोटी छोटी कंट्रियों में हो जाएगी। जॉर्डन हो गया, इधर सीरिया हो गया, इधर इराक हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर अफगानिस्तान, छोटे छोटे, और वहां बादशाह होंगे, यानी वहां के चलाने वाले होंगे, उनके अंदर में भी रहमत होगी। हाँ, उनके अंदर में भी रहमत होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इस हदीस, सही हदीस, इमाम बुखारी और मुस्लिम के तर्ज पर सही हदीस है, 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने यह बतलाया है, जिसको पढ़कर हमारा ईमान ताजा हो जाता है कि मेरे नबी का मौजिजा तो देखो, कब बयान की बात और हमारी आंखों के सामने है। आगे जो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, वह यऊदु जबाबिरत व जबरियतुन, उसके बाद जालिम हुकूमतें होगी। कैसी होगी, जालिम हुकूमत होगी। और खिलाफत उस्मानिया करीबन 100 साल पहले खत्म हुआ, उसके बाद ये जबरियत 100 साल तक के बाद शुरू हुई। क्या करेंगे वो लोग, जबरियत यतक़द्दमून अलैहि, जैसे एक गधा घास खाने के लिए दूसरे को लात मारकर वो ले लेता है, दूसरा इसको मारता है, ये इसको मारता है, फरमा हुकूमत चलाने के लिए ये इसको कत्ल करेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको जेल में डालेगा, ये इसको फुला और फुला और फुला होगा। होता है कि नहीं होता? अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले कहा है, यतक़द्दमून अलैहि, वो एक दूसरे से आगे बढ़ेंगे, मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं, फुला को गिरा दूं, फुला को शूट करवा दूं, फुला को जेल में डाल दूं, फुला को ऐसा कर दूं, और मैं ही बादशाह बन जाऊं, मैं ही किंग बन जाऊं, मैं ही प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। 1400 साल पहले अल्लाह के हबीब ने यह बात बयान की है। और लेकिन यहां पर जबरियत उनके साथ रहमत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। देखिए हदीस में शुरू से लेकर नबूवतुन व रहमतुन, खिलाफतुन व रहमतुन, मुल्कुन व रहमतुन व इमारतुन व रहमतुन, और उसके बाद क्या, यऊद जबरियतुन, फिर जबरियत, वहां रहमत का जिक्र नहीं है। आपस में जर्रा बराबर उनके दिलों में मोहब्बत नहीं होगी, एक दूसरे पर रहम नहीं होगा। मर जाए मरने वाला, चाहे बच्चे हो, चाहे फुला हो, चाहे फुला हो, चाहे फुला हो, कोई रहम नहीं होगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? जैब की बात नहीं बयान कर रहा हूं। मैंने शुरू में कहा इमाम हाकिम ने इसको मुस्तदरक में बयान किया, और इमाम बुखारी और मुस्लिम की तर्ज पर यह हदीस है उनकी कंडीशन के मुताबिक, और शेख अल्बानी ने इसको सही करार दिया है। 1400 साल पहले वही कहा दिल उम्मा फीही जबाबिरतुन, इस उम्मत की हलाकत होगी जिसमें ऐसे जब जालिम लोग पैदा होंगे। हजरत उमर की एक हदीस, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस, उसमें तो फरमाया यक़्तुलूना, के जनाजे निकलेंगे ईमान वालों के। हाँ, जनाजे निकलेंगे, बॉडी पर बॉडी, कब्रिस्तान भी भर जाएगा, जगह नहीं होगी, जनाजे निकलेंगे। हाँ। उस वक्त सबसे बड़ा काम क्या है, हर एक लोगों का अपनी हैसियत के मुताबिक काम करना है। हर एक लोगों का, मेरा और आपका काम है तहज्जुद में उठ के दुआ करने का, मेरा और आपका काम है क्या? आज लोग कहते हैं ना यार अजीब लोग है ये लोग, यार इसके पास कुछ नहीं था फिर क्यों हमला किया। हमारा और आपका काम है कुछ मदद करने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तू अक्सा नहीं जा सकता तो वहां ऑयल नहीं होगा, तो ऑयल के पैसे भेज देना, गोया कि तूने वहां नमाज पढ़ ली। मेरे नबी ने यूं हरम के लिए नहीं कहा, मक्का मुकर्रमा के लिए नहीं कहा, मदीना मुनव्वरा, क्योंकि वहां तो जरूरत नहीं है, यहां जरूरत 1400 साल पहले फरमाया, जहां जरूरत है वहां भेजना।
اور میں ایسا بخیل ہو چکا ہوں جانتے ہی نہیں کچھ کیا ہو رہا دنیا میں. کبھی میرے پاس ٹائم نہیں ملا کہ میں اٹھ کر تہجد میں اٹھا اور امت کے لیے دعا کیا. میرے نبی کی امت ہے, میرے بھائی ہے, میرے بہن ہے, میری بیٹیاں ہیں, میرے بچے ہیں, میں اٹھ کر دعا کروں کبھی اللہ ماشاءاللہ. اللہ ان کو جزائے خیر دے. دعاؤں کے راستے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مغرب اور عشاء کے درمیان میں دعا کرو, دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد دعا کرو, تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر جمعرات اور جمعہ کی رات میں اللہ 600 آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اور مسافر کی دعا, سچی ماؤں کی دعا, اچھی اچھی ماؤں کی دعائیں قبول ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے مظلوم کی دعائیں قبول ہوتی ہے, بیماروں کی دعائیں قبول ہوتی ہے. ہم اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اس مظلوم کے لیے دعا کریں, ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے. آپ لوگ کہیں گے یار دماغ میں کیا کرے کیا کرے کیا کرے, کچھ نہیں. یاد رکھو میرا اللہ جو قوم سمود کو تباہ کر سکتا ہے, قوم ودن سیکنڈ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. میں کیوں اللہ کو نہ کہوں, میں کیوں اللہ کو نہ کہوں, کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں. مجھے میرا مکان, مجھے میری گاڑی, مجھے میرا کھانا, مجھے میرے کپڑے, میری فیملی, وی انجوائے ہیپننگ واٹ ایور ہیپننگ دس ورلڈ. ہونے تو مجھے کیا لینا دینا, میں کیوں ان کے لیے دعا کروں, میں کیوں ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں, میں کیوں ان کو صدقہ بھیجوں. ارے بھائی زکات بھیج رہے ہیں, وہ بھی زکات بھیج رہے ہیں. ارے تیرے دل کے لگے ہوئے للہ بھیج کہ جس میں برکتیں زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اس وقت ضرورت ہوگی وہاں آئل نہیں ہوگا, جو آئل کے پیسے دے رہے ہیں تم وہیں کی عبادت میں تم شریک ہو جاؤ گے. اور آگے کیا فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, 1400 سال پہلے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ کوشش کرنے کے بعد سب سے بڑی کوشش وہاں کے لوگ اپنی باؤنڈری میں اپنی ہی لوگوں کی حفاظت کریں گے. ان کا مقصد نہیں کسی کو تکلیف دینا, ان کا مقصد اپنی ہی حفاظت کریں گے. اور اپنی حفاظت دیکھو مسجد اقصی کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. کتنے بچے قربان ہو گئے پتا ہے, 4,500 سے 5,000 بچے. لائف میں کبھی ایسا نہیں ہوا. more than 5,000 children نے قربانی دے دی, 4,000 عورتوں نے قربانی دے دی, 70,000 بلڈنگز کو ختم کر دیا. ابھی 2,000 بچے تو ملبہ کے نیچے ہیں, وہی ان کی قبر بن جائے گی. بچوں کا کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو, مظلوم کے لیے اور آواز اٹھائے. ساری دنیا آواز اٹھا رہی, مسلم بھی نان مسلم بھی, یہود بھی, نصارہ بھی, ہندو بھی, سب آواز اٹھا رہے ہیں. بھائی نہتے لوگوں کو کیوں مارا ہے, بچوں کو کیوں, فلاں کو کیوں, فلاں کو کیوں. اس میں سب سے بڑا افضل الرباط ہوگا اسکلان میں ہوگا. اللہ کے نبی یعنی فلسطین میں ہوگا. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے سب سے زیادہ اپنی باؤنڈری کی حفاظت کرنے والے کون لوگ ہوں گے, فلسطین کے لوگ. یہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کیا. فرمایا ایمان والوں کے جنازے اٹھیں گے. ہاں, اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت مسلمان بہت ہوں گے, لیکن وہ ان کے دلوں میں 2 چیز وہ ڈرتے ہوں گے. 2 چیز کیا ہے, ایک تو ہے موت کا خوف ہوگا, حب الدنیا و کراہیت الموت, حدیث کے الفاظ ہے. دنیا میں ایسے پھنسے ہوں گے کہ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہوگا دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں, کوئی لینا دینا نہیں, بس ایسے دنیا میں بزی ہوں گے, اپنے کام, اپنے جاب. لیکن کبھی دماغ میں یہ سوچ, یہ رونا, یہ فکر, یہ قرن پیدا نہیں ہوگی. جبکہ میرے نبی فرماتے ہیں تیرے ایک ہاتھ میں انگلی میں درد ہو گویا پورے بدن میں درد ہوتا ہے, گویا پورا بدن پریشان ہوتا ہے. میرے سر میں درد ہو میرا پورا بدن پریشان ہوتا ہے. اسی طرح ایک مسلمان کو درد ہو پورے دنیا کے مسلمانوں کو درد ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کے سچے فرمانے کہاں ٹائم ہے بیان کروں. کچھ نہیں ہم کر سکتے تو للہ ان کے لیے کچھ قربانیاں دے. کیا میں ایک روٹی نہیں کھاؤں گا, انہوں نے تو 30 دن سے نہیں کھائی, ایک دن میں نہیں کھاؤں گا, وہ پیسے ان کو دوں گا تو کیا میں مر جاؤں گا.
कम से कम कयामत में हम अल्लाह के नबी को उनकी उम्मत के लिए क्या मुंह दिखाएंगे। आज ही मैंने एक वीडियो देखा, आज ही एक आलिम ने मुझे भेजा, फरमाया वो उसका एक नौजवान बेटा है 13 साल का, इंतकाल कर गया, उसको खिताब कर रहा है, वो खिताब जो सहाबा करते थे मुर्दे को कि तुम जा रहे हो अब अल्लाह के पास, जाकर हमारे नबी को बताना हमारी क्या हालत है, नबी को बताना। हाँ, ये सहाबा भी करते थे, जाकर नबी को बताना क्या हो रहा है, सलाम कहना उनको। ये कह रहे हैं जाकर बताना कि इन लोगों ने हमारे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, हमारे पास न खाना है, न पानी है, न दवा है, कुछ भी नहीं है। हम क्या, चलो वो तो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएंगे, जो भी हो अल्लाह के मकबूल। हम क्या जवाब देंगे अल्लाह के नबी को कयामत के दिन? What we going to face? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने किस एतबार से उनकी मदद दुआ की? हमने we made dua, we woke up tahajjud time, make dua for entire world's believers, for everyone's, make dua कि अल्लाह हालात को बदल दे, खैर फरमा दे। वक्त नहीं, मैं अभी बहुत डिटेल में जाता कि उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया जब ऐसे हालात होंगे तो उस वक्त इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे। इमाम मेहदी को आखिर तक, यानी जब 40 साल के हो जाएंगे उनको पता नहीं होगा कि आई एम द महदी। इब्न माजा की रिवायत है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इमाम मेहदी मेरे खानदान में से होंगे और युस्लिहुल्लाहु लैलतन, जिस रात नेक्स्ट डे अल्लाह ताला उनको खिलाफत अता फरमाएंगे, हुकूमत अता फरमाएंगे, उस रात को अल्लाह ताला उनको बतला देंगे। तो मेरी बात समझ में आ रही है? सही हदीस सुना रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, युस्लिहुल्लाहु बक्ततन। इस हदीस के तहत में इमाम अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और क्या अजीब बात बयान फरमाई शाह अब्दुल गनी साहब दहलवी रहमतुल्लाह ने, तो ये बयान फरमाया कि जिस रात नेक्स्ट डे वो बनने वाले हैं उसी रात में बक्ततन लिल खिलाफती वल मुलूका, उन्हें बताया जाएगा कि तुम खलीफा बनोगे, तुम बादशाह बनोगे, तुम लीडिंग करोगे। एक रात में उनको खुद को पता नहीं होगा, उनको खुद को, और फिर लोगों से नहीं कहेंगे हमारी तरह मैं मेहदी हूं, चलो मुझे ताज पहनाओ, कुर्सी लाओ मेरे लिए, फुलहार करो, नहीं, वो बैठे होंगे काबा की दीवार के पास, 7 कंट्री के उलमा, 7 कंट्री के उलमा होंगे, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, उज़्बेकिस्तान के, तुर्किस्तान के और शाम के और इराक के, इसी तरह मराकश के और सूडान के 7 उलमा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी किताब उठाकर देख लो, फरमाया वहां के उलमा और एक आलिम के साथ 310 मुसलमान होंगे, और वो भी पक्के मुसलमान होंगे। वो आएंगे एंड दे विल रिकॉग्नाइज इमाम मेहदी, आप है इमाम मेहदी, तो वो मना करेंगे, वो ना कहेंगे मैं नहीं, और चुपचाप से फिर वहां से चले जाएंगे मदीना मुनव्वरा। फिर ये लोग तलाश करते करते मदीना मुनव्वरा जाएंगे, वहां से फिर चले जाएंगे छुप कर, उन्हें नहीं लेना है खिलाफत, वहां से चले जाएंगे कहां पर, मक्का मुकर्रमा, और वहां पर ये लोग वापस आएंगे तीसरी मर्तबा, तो देखेंगे कि इमाम मेहदी काबा की दीवार के साथ अपने इस चीख को रगड़ते हुए उम्मत के लिए दुआ करते होंगे। उस वक्त उन्हें कहेंगे हालात ऐसे हैं, अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो कयामत में क्या जवाब देंगे? उस वक्त वो हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान में बैठ जाएंगे और सबको बैत करेंगे, फिर वो लीडरशिप करेंगे। और भी तफसील अजीब, ये लोग आज कहते हैं इमाम मेहदी आ गया, कैसे तुमने पहचान लिया, जबकि उनको खुद को पता नहीं है। ये सही हदीस है। 40 साल की उम्र होगी उनकी, जाहिर होंगे, उनका नाम होगा मोहम्मद, उनका नाम होगा या तो अहमद, वो शादी करेंगे सैयद खानदान में, और उनकी मां का नाम आमिना है, और वो शादी करेंगे, और उसके बाद अल्लाह ताला उनको ये खिलाफत और मुलूकियत अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला देखो दिल से दुआ करे अपने सारे छोटे बड़े सारे मुसलमानों के लिए, करेंगे ना इंशाअल्लाह। कि सोए हुए आप जुमा आप दिन के थके हुए हैं, थके हुए तो नहीं है ना, दुआ तो कर सकते हैं ना।
نمازوں کے بعد رات میں دعا تو کر لو، اللہ کی طرف 2 رکعت تو پڑھ کر اللہ سے مانگو، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما، جنہیں کھانا نہیں اللہ انہیں کھانا عطا فرما، پانی نہیں پانی عطا فرما، دوائیں نہیں ہے دوا عطا فرما، فیول نہیں فیول عطا فرما، اے اللہ بھوکے پیاسے کتنے ہی بیچارے دوا کے بغیر، وہ دیکھو ایک ویڈیو میرے پاس، ایک بات سنو کہ وہ کیا کیا، اس طریقے سے پیر کاٹ رہے ہیں اور کوئی اس کو بے ہوش کرنے کی دوا نہیں، وہ بچہ ہے 12 سال کا، کیا کہہ رہا ہے، تم کاٹتے جاؤ، تم میرا آپریشن کرتے جاؤ، میں سورت قرآن کی پڑھتا چلا جاؤں گا۔ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کا آپریشن ہو رہا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں بھائی، وہ ایمان کی طاقت ہے، انہیں یقین ہے، آج کے میرے 7 سال کے آدمی پر قرآن پر وہ یقین نہیں جو ایمان وہاں کے بچے کا ایمان ہے قرآن پر۔ صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الفتن جو ہے، کیا کیا ہونے والا ہے دنیا میں، کیا کیا فتنے ہوں گے، اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرما۔ واقعہ الحمدللہ رب العالمین۔